Please keep your large library overhead with lights are હાલો દર્શન થયા છે અમને બધાને અને પાછા ફરીએ છીએ અમારી આ ગોપી જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ। एक वक्त राम मंदिर नो लाવો લેવો જ જોઈએ। विक्रमादित्य द्वारा बसाया गया अयोध्या है और अयोध्या में प्राचीन दर्शन 5 से 6 स्थान। प्रथम दर्शन है सरयू नदी और सरयू नदी आप लोग बाद में जाएंगे कारण यह नदी श्री राम जी ने इस नदी पर स्नान किया और अभी मंदिर दर्शन करने का आप लोग का समय है तो पहले आप यहाँ चलेंगे श्री राम मंदिर कार्यशाला। Hi, જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો અયોધ્યા રામ મંદિર નિહાળવા જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો અયોધ્યા રામ મંદિર। વેલકમ બેક ટુ અવર ન્યૂ વ્લોગ। આજે અમે જઈ રહ્યા છીએ અમદાવાદથી અયોધ્યા યાત્રા કરવા અને નવ ભારત ટુરિઝમના ટૂર પેકેજમાં જઈએ છીએ અને ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ છે અમારી અને 9:40નો ટાઈમ છે। તમે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો, સંપૂર્ણ માહિતી તમને આપતા રહેશું। મારો બેનનો પરિવાર છે અમારી સાથે। પહેલી વાર જોવો છો ચેનલ તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। તમને બધી યાત્રા બતાવશું, દર્શન કરાવશું। overhead with lights under the seat in front. Please take your and અમારે આ ટૂર પેકેજમાં ટોટલ કેટલો ખર્ચ આવ્યો, કઈ કઈ હોટલમાં ઉતારા, કઈ કઈ જગ્યાએ આપ્યા હતા, કયા સ્થળે છે, એ બધી જ માહિતી તમને વિડીયો દરમિયાન અમે આપતા રહેશું। તો તમે જોડાયેલા રહેજો, ચેનલમાં છેક સુધી વિડીયો જોજો એટલે તમને બધી જગ્યાના દર્શન થશે અને બધી માહિતી પણ મળતી રહેશે। તો ચાલો આપણે અયોધ્યા પહોંચવા આવ્યા છીએ હવે। અને અમે એરપોર્ટે ઉતર્યા ત્યાંથી જ એ લોકોની બસ અમને લઈ અને અમે હોટલે પહોંચી ગયા છીએ। હોટલ છે અયોધ્યાની નીલકંઠ હોટલ અને ત્યાં ચેક ઇનની પ્રોસિજર પતાવી અને ફ્રેશ થઈ અને લંચ લેવાનું છે। અમે 12:30 પહોંચી ગયા છીએ અને જો આ બસ છે એ અમારી સાથે રહેશે વારાણસી સુધી। સિટીમાં જ્યાં નહીં આવી શકે ત્યાં નાનું વાહન લઈ જાશું। આ અમારું વેલકમ, આ ચેક ઇન પ્રોસિજર અને આ રૂમ ટૂર। શક્ય હશે ત્યાં બધી જગ્યાએ તમને રૂમ ટૂર પણ કરાવીશ જેથી તમને ખ્યાલ આવે। બધી જ ફેસિલિટી વાળો રૂમ છે, હોટલ પણ સારી છે। અને હવે નીચે બધા સાથે મળી ડાઇનિંગ હોલમાં લંચ લેશું અને ત્યાર પછી ગાઈડ ભાઈ આવી અમને બધી માહિતી આપશે, કેવી રીતે ક્યાં દર્શન કરવા જવાનું, પેલા કયા સ્થળે જવાનું, સરયુ ઘાટે ક્યારે જવાનું। જો આ છે અમારું મેનુ પહેલા દિવસનું। जय जय श्री राम। मेरा नाम शुभम पांडे है सर। मैं अयोध्या का आप लोग का दर्शन कराऊंगा आप लोग को यहाँ से। अयोध्या का जो मुख्य दर्शन है सर वो अयोध्या का 5 से लेके 6 स्थान 7 स्थान मुख्य है। वैसे अयोध्या में टोटल 7,500 मंदिर है जो विक्रमादित्य द्वारा बसाया गया अयोध्या है और अयोध्या में प्राचीन दर्शन 5 से 6 स्थान है। प्रथम दर्शन है सरयू नदी और सरयू नदी आप लोग बाद में जाएंगे कारण यह नदी श्री राम जी ने इस नदी पर स्नान किया और अभी मंदिर दर्शन करने का आप लोग का समय है तो पहले आप यहाँ चलेंगे श्री राम मंदिर कार्यशाला।
राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, राम मंदिर या राम जन्मभूमि पूरी तरीके से अभी निर्माण नहीं हुआ। या राम जन्मभूमि 3 तल्ले का भवन है, जिसमें से 2 तल्ले का निर्माण हो चुका है और 1 तल्ले का काम अभी चल रहा है। तो राम मंदिर पत्थरों से बन रहा है, वह पत्थर आप लोग पहले देखेंगे। राम मंदिर कैसा बनने वाला था 1992 के बाद में, वो राम जन्मभूमि का मॉडल है। राम मंदिर कैसे तैयार होकर बनकर कैसे तैयार होगा, उसका मॉडल रखा हुआ है। 1528 में 1528 में राम मंदिर अपना कैसा था, उसका भी आपको मॉडल देखने का उस स्थान पर आपको मिलेगा। राम मंदिर कार्यशाला उसको नाम से जाने जाते हैं। दूसरा स्थान है श्री राम जी का राज्य महल, जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, जो कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में 2 मंदिर मेन प्रधान कार्यालय माना गया है। पहले राम जन्मभूमि जहाँ राम जी ने जन्म लिया, और दूसरा है श्री राम कर्म भूमि, जिधर श्री राम जी ने कर्म किया। तो कर्म भूमि का चौखट आप पहले दंडवत करेंगे, नमस्कार करेंगे, और कर्म भूमि के चौखट पर आपको राम मंदिर का मेन मूर्ति दर्शन मिलेगा। मेन मूर्ति 2 मूर्ति है, जो सोने के सीता और चांदी के राम। राम जन्मभूमि को तोड़ करके वह 2 मूर्ति जमीन के अंदर खुदवाई करा करके दफना दिया। जो बड़े महाराज जी लेकर के आए, वह 2 मूर्ति जब पूरी मंदिर कंप्लीट होगा तो वह 2 मूर्ति जाकर के उस स्थान पर स्थापना की जाएगी। फिर सीता माता जी का रसोई घर है, जिधर सीता माता जी ने पहला बार भोजन को बनाया। यह दर्शन करने के बाद फिर आप जाएंगे बड़े हनुमान जी। और अयोध्या में 2 हनुमान जी हैं। प्रथम बड़े हनुमान जी हैं, जो शहीद गली के बड़े हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरा है हनुमानगढ़ी मंदिर, आपने नाम सुना होगा। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। श्री राम जन्मभूमि आप मंदिर जाने से पहले आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, कारण क्योंकि अयोध्या के राजा प्रेजेंट टाइम में हनुमान जी, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे सरयू जी में जल समाधि लेने, तो अयोध्या का पूरा राजपाट हनुमान जी को ही सौंप करके गए थे। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी महाराज राजा होने के कारण सर्वप्रथम सो करके उठते हैं और सबसे बाद में जाकर के सोते हैं। अयोध्या में सबसे पहली आरती हनुमानगढ़ी मंदिर की आरती होती है। मंदिर का जो कपाट है वो 2:30 से 3 बजे रात को ही खुलता है, और श्रृंगार आरती करते करते 4:30 बज जाता है, और 5 बजे से यात्री लोग दर्शन करना शुरू होते हैं। और राजा होने के कारण सबसे बाद में जाकर के सोते भी हैं। 10:30 बजे जब पूरी अयोध्या का मंदिर कपाट बंद हो जाता है, पहला मंदिर 9:30 बजे राम जन्मभूमि बंद होता है, फिर उसके बाद में 10:30 बजे लास्ट आती है हनुमानगढ़ी मंदिर की होती है। और राजा होने के कारण सर्वप्रथम पहले आप हनुमान जी से परमिशन लेंगे, फिर आप राम जन्मभूमि जाएंगे दर्शन से। जो राम जन्मभूमि दर्शन है सर, राम मंदिर जहाँ राम मंदिर नया निर्माण हुआ, जहाँ पर मोदी जी ने रामलाल सरकार जी को विराजमान कराए, वह दर्शन आप लोग लास्ट में जाएंगे। राम जन्मभूमि दर्शन करने आप लोग जाएंगे सर, केवल राम मंदिर पर ही आपका फोन, मोबाइल कैमरा, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, पैन तंबाकू, लाइटर, कमर का बेल्ट, दवाई, गुटखा, शीशा, कंघी, लाइटर, हाथ घड़ी, चप्पल, जूते, ऐसा कोई भी सामान राम मंदिर के अंदर नहीं जाता है। जाने वाला जो सामान है राम मंदिर पर केवल छोटा पर्स है। छोटे पर्स में केवल पैसा, कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई ऐसी चीज, सिम कार्ड, ऐसी चीज ना हो। आधार कार्ड, ID कार्ड, ये सब चलता है सर। राम मंदिर के अंदर आप लोग दर्शन करने जाएंगे, फिलहाल तो उस स्थान पर एक बार आपका पुलिस चेक इन होगा, आगे बढ़ेंगे, नया मंदिर और नया मूर्ति का दर्शन है, यही राम जन्मभूमि का दर्शन। बाकी प्राचीन मूर्ति दर्शन आप लोग राम दरबार में करने के लिए चले। राम मंदिर आपका लास्ट रहेगा सर। ये दर्शन करने के लिए आप लोग अंदर जाएंगे। और सर जो 70 प्लस है सर, जो 70 साल का है, उसके राम मंदिर के अंदर चल नहीं पाता है। हर गेट तक तो हम राम मंदिर गाड़ी आपकी हम लोग लेकर के चलेंगे सर, वहां पर रिक्शा करना पड़ेगा, उसके भी बात हम आपको बताएंगे। राम मंदिर आप लोग जो जाएंगे जो 70 प्लस है सर, उसके लिए वहां पर व्हील चेयर है, जो चल नहीं पाता है तो उनके लिए व्हील चेयर है सर। और वह व्हील चेयर सर अगर यात्री खुद खींच के ले जाना चाहते हैं तो उनका कोई चार्ज नहीं लगता है, वहां से लड़का मिलता है, लड़का खींच के अगर ले जाता है तो वो 150 रुपए लेता है। और ये चीज 70 प्लस के लिए सर, तो आधार कार्ड केवल एक जिसको चाहिए उसका आधार कार्ड जरूरी है सर, कोई भी ID कार्ड चाहिए जरूरी है सर। ये चीज राम मंदिर का प्रोसेस है। अभी आप लोग अपने गाड़ी पर बैठेंगे, बस पर बैठ करके फिर यहाँ से राम मंदिर की दूरी 13 किलोमीटर है सर। राम अयोध्या जो क्षेत्र है सर, वो यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी आप डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में बैठे हुए हैं, पहले ये फैजाबाद थी, अब अयोध्या है सर। या अयोध्या है सर, और फिर अब आप चलेंगे यहाँ से अयोध्या 13 किलोमीटर पर गाड़ी से बैठ करके, फिर यहाँ से आपको रिक्शा मिलेगा सर। रिक्शा आप लोग जाएंगे, रिक्शा आपको सारा दर्शन रिक्शा से कराएगा। लास्ट आपका नदी रहेगा, आपको सारा जो दर्शन रहेगा सर, सारा दर्शन करा करके ला करके वहां आपको छोड़ेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। આ છે શ્રી રામ જન્મભૂમિ કાર્યાલય ક્ષેત્ર.
ત્યાં મંદિર નિર્માણનું કાર્ય આ જગ્યાએ બધું સંભાળવામાં આવે છે. નવું રામ મંદિરમાં હજી પણ કામકાજ ચાલુ છે, તો અહીં પથ્થર વગેરે રેડી કરી અને ત્યાં લઈ જવામાં આવે છે. અહીં પણ રામચંદ્ર ભગવાનનું મંદિર છે નાનું એવું. તો પ્રથમ અમે આ સ્થાને આવ્યા હતા. અહીંયા ઘંટ જે આપણે હમણાં દર્શન કર્યા એ રાખેલો છે. ગાઈડભાઈએ કીધું કે એ પણ ત્યાં નવા રામ મંદિરમાં લગાડવામાં આવશે ટૂંક સમયમાં. તો ત્યાં દર્શન કરી અને હવે અમે આગળ જાશું. આ અમે પહોંચી ગયા છીએ જાનકી ઘાટ, બડા સ્થાન, રામ દરબાર અને એના ફરતું પરિસરના તમે દર્શન કરો. બાકી તો આપણે ગાઈડભાઈ બધી માહિતી આપતા રહી છે. तो जिस मंदिर पर आए हो दर्शन करने, इस मंदिर का नाम श्री राम जी का राजमहल राम दरबार है. जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काट करके अयोध्या आए, રામ ભગવાન જ્યારે અયોધ્યા વનવાસ કરીને આવ્યા ત્યારે અહીં પ્રથમ એનું રાજ તિલક કરવામાં આવ્યું હતું. એવું આ મંદિરનું અનેરું મહત્વ છે. અહીં સોનાના સીતાજી અને ચાંદીના રામજીની મૂર્તિઓ છે. બહુ જ સુંદર દર્શન છે. તો અમે બધાએ ગ્રુપમાં સાથે અહીં દર્શન કરવા આવ્યા. અમે 35 મેમ્બર હતા. અમે લોકો જામનગરથી ગયા હતા, કોઈ સુરતથી આવેલું છે, બાકી મોસ્ટ ઓફ અમદાવાદના હતા. તો એક પરિવાર જેવો માહોલ હતો. અને આ છે સીતા રસોઈ ઘર. એવું અમને ત્યાં જાણવા મળ્યું કે માતા સીતાએ પ્રથમવાર અહીં રસોઈ બનાવી હતી. અહીં આખા રામજીના આખા પરિવારના બધાના મૂર્તિ રાખેલી છે અને અહીં પુરાણા વાસણો બધા રસોઈના જે હોય એ પણ રાખેલા છે. તો અહીંયા પણ અમે દર્શન કર્યા. જો આ લખેલું છે શ્રી રામ જાનકી રસોઈ ઘર. અને હવે અમે જાશું મુખ્ય મંદિર, નવું મંદિર જે અયોધ્યાનું છે રામ મંદિર, એ નિહાળવા. અમે એના માટે થઈ અને વીઆઈપી પાસ લીધેલા છે કે જે ઓનલાઈન એની પ્રોસિજર કરેલી હતી. એ કઈ વેબસાઇટ ઉપરથી લીધેલા હતા એ અને કાર્યાલયના નંબર અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દેશું. તો એ તદ્દન ફ્રી છે, એનો કોઈ ચાર્જ નથી. તો એની તમને હમણાં આગળ વાત કરું. અંદર તો મનાય છે વિડીયો ની, એટલે બહાર તમને બધાને બતાવી દે. બરાબર રિયાન્સી એ કે બહાર નો એરિયા જોવો, અંદર તો મનાય છે એટલે જેટલું બતાવા છે એટલું બતાવશું. જો ચાલવાનું ઘણું બધું છે. આ સુગમ દર્શન પાસ એટલે કે રામલાલા ના દર્શન કરવા માટે મળે છે અને તદ્દન ફ્રી હોય છે. અને એમાં તમારે સ્લોટ નાખવાનો હોય છે. અમે આ 5 થી 7 નો સ્લોટ લીધો છે દર્શનનો. અને જ્યારે આપણે અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ ત્યારે વેરિફિકેશન માટે આઈડી પ્રૂફ અને જે ઓનલાઈન દર્શન બુકિંગ હોય એની રસીદની પ્રિન્ટ છે એ ખાસ સાથે રાખવી જરૂરી છે. એટલે તમને વીઆઈપી દર્શનમાં લાભ મળી શકે. અને જો આ છે દર્શનને મંદિરે પહોંચીએ ત્યાં સુધીના અયોધ્યા નગરીના દર્શન. તમે પણ અમારી સાથે આ યાત્રામાં જોડાવ. બધી જ માહિતી હું શેર કરીશ. મોસ્ટ ઓફ બધા સ્થળ હું એક્સપ્લોર કરવાની છું. આ છે જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર. આ ડાબી સાઈડ અમે ચાલતા હતા અને સામેની સાઈડ જમણી બાજુ મંદિર છે. અને ચાલી ન શકતા હોય એના માટે વ્હીલચેરની બહુ જ અદ્ભુત વ્યવસ્થા છે. એટલે એ પણ કોઈએ ચિંતા કરવા જેવું નથી. મોટી ઉંમરના હોય તો વ્હીલચેરની છે જ સગવડ. અંદર કોઈ પણ જાતની વસ્તુ લઈ જવાની મનાઈ છે. તમે પ્રસાદ પણ ન લઈ જઈ શકો. ત્યાંથી આપણને નિઃશુલ્ક પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. ખાલી
પર્સ અને પૈસા એ તમારી સાથે રાખી શકો. અને જ્યાં સુધી મોબાઈલની છૂટ છે, લોકરમાં જમા નથી કરાવવાનું, ત્યાં સુધીનો બધો વિડીયો હું લઈ અને તમને બતાવતી જઈશ. પછી અંદર તો મોબાઈલ નથી લઈ જવાનો, એટલે મારે લોકરમાં મૂકી દેવો પડશે. તો પણ મને લાગે છે કે ત્યાં બધું તમને દર્શન કરાવું. અને જો અહીંયા તો અંદર પગ મૂકીએ ને ત્યાં જ આપણને આખી અલગ જ ઓરા અનુભવી અમે. તમે પણ મારી સાથે અનુભવતા જ હશો. અને આ જે સિક્યોરિટી છે એની છાવણી થોડા અંતરે જ છે, એટલે સિક્યોરિટી પણ બહુ જ સારી છે. અંદર શૂઝ કાઉન્ટર છે, ફોન માટે પણ લોકર છે, એટલે એ કંઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ અમે જઈએ છીએ એ વીઆઈપીની લાઈન છે અને રેગ્યુલર લાઈન છે, ક્યાંય ગળદી નથી. આ દિવાળી પછીનો સમય છે એટલે બહુ સરસ માહોલ જોવા મળ્યો. બીજી કાંઈ પણ વધારાની માહિતી જોતી હોય તો કોમેન્ટમાં પૂછી શકશો, તમે પૂછજો, અમે ચોક્કસ બતાવશું. બસ મોબાઈલ જમા કરાવી અહીં સુધી વિડીયો લઈ શક્યા આપણે. બસ પછી અહીંયા અંદર આ સાઈડ મોબાઈલ જમા નિઃશુલ્ક મોબાઈલ ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે, અહીંયા જમા કરાવી અને પછી અંદર રામલાલાના દર્શન કરવા જઈએ. જય શ્રી રામ. હાલો, સરસ મજાના રામલાલાના દર્શન કરી. અને હાલો, લા સરસ દર્શન થયા છે અમને બધાયને, અને પાછા ફરીએ છીએ. અમારી આ ગોપી એક્સાઇટેડ, ફૂલ એક્સાઇટેડ હતી, એને મસ્ત દર્શન કર્યા. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. કેવું લાગ્યું મંદિર? અરે બહુ સરસ હતું. આવા જેવું છે ને અરે બધા. જિંદગીમાં એક વખત રામ મંદિરનો લાવો લેવો જ જોઈએ. અને આપણા ઇન્ડિયા ભારત વાળા માટે તો ગર્વ લેવા જેવું ભારત છે. માટે તો ગર્વની વાત છે. જય શ્રી રામ. 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 બહુ જ પોઝિટિવ વાઇબ્સ છે અહીંયા પર, એકદમ આખી પોઝિટિવ. અલગ જ વાઇબ્સ આવી અમને. આ છે લતા મંગેશકર ચોક. અમે બડે હનુમાનજી અને હનુમાનગઢી જે અહીંના એકદમ ફેમસ ટેમ્પલ છે એના પણ દર્શન કર્યા છે. એ પછી હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બધું એનું બતાવીશ. આ રસ્તામાં સરયુ નદીનો નાનો એવો કંઈક ઘાટ છે. હજી આપણે મેઇન ઘાટ રામપેડી અને સરયુ ઘાટની આરતીના દર્શન કરવા જવાના છીએ, એટલે અહીંયાના વિડીયો પણ બનાવશું. પણ રસ્તામાં આ ઓટોવાળા ભાઈએ કીધું તો અમે અહીંયા દીવો વેતો મૂક્યો અને થોડીક પૂજા કરાવી. તો નાની એવી ઝલક ને દર્શન તમને કરાવી દઈએ. હજી અયોધ્યામાં 2 દિવસ છે તો ઘણા બધા સ્થળને એક્સપ્લોર કરીશું. ચાલો, આ બધા મારા વ્યુઅર્સને પણ આચમન કરાવી દીધું.
पहले नया घाट चौराहा था। अच्छा जब लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ हाँ तो मोदी जी उन्हीं की याद में ये लता मंगेशकर चौराहा बनाए। હવે અમે દર્શન કરી અને અમારી હોટલ જે નીલકંઠ હોટલ છે ત્યાં જવા માટે નીકળી ગયા છે. એ હોટલનું એડ્રેસ અને કોન્ટેક નંબર પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દેશું. કોઈને પોતાની રીતે આવવું હોય તો બહુ સારી જગ્યા છે અને સ્ટાફ પણ સારો છે. અને જો અમે આ ઓટોમાંથી જોઈએ છીએ કે ઠેક ઠેકાણે ભગવાન શ્રી રામના જીવન પ્રસંગો ચિત્ર રૂપે આવી રીતે દર્શાવેલા છે. તમે ચાલતા ચાલતા જાઓ તો આ બધું સરસ રીતે જોવાની, દર્શન કરવાની ખૂબ મજા આવે એવી અયોધ્યા નગરી છે. એનું બીજું નામ અવધ પણ કહેવાય છે અને કૌશલ પણ કહેવાય છે. અને અમારો પ્રોગ્રામ છે 2 નાઇટ અયોધ્યા, પછીના દિવસે છપૈયા, જે અયોધ્યાથી ફક્ત 35 કિલોમીટરના અંતરે છે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ધામ છે. ત્યાં બીજે દિવસે સવારે દર્શન કરવા જવાના છે. અયોધ્યામાં જ છે મહાપ્રભુજીના 25મા બેઠકજી, તો ત્યાં પણ દંડવત કરવા જાશું. હવેલી પણ છે, સરયુ ઘાટની આરતી છે, પછી પ્રયાગરાજ પણ નજીક જ થાય છે. એ અમારા પેકેજ ટૂરમાં આ બધા સ્થળો છે. ત્રિવેણી સંગમમાં પવિત્ર સ્નાન, સુતેલા હનુમાનજી, પછીના દિવસે ચિત્રકૂટ, ગુપ્ત ગોદાવરી ગુફા, સતી અનસુયા આશ્રમ, મંદાકિની નદીમાં બોટિંગ, સ્ફટિક શિલા, જાનકી કુંડ, પછી જાશું વારાણસી. ચિત્રકૂટમાં 1 નાઇટ હોલ્ટ છે અને વારાણસીમાં 2 નાઇટ હોલ્ટ છે. અને વારાણસીમાં વિશ્વવિખ્યાત એવા શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવજી જ્યોતિર્લિંગ છે, એના દર્શન કરશું. નમો ઘાટે ગંગા આરતીનો લાવો લેશું. સંકટ મોચન મંદિર જે ત્યાં બહુ મોટું છે વારાણસીમાં, દુર્ગા મંદિર છે, બૌદ્ધ ટેમ્પલ છે, એ બધું એક્સપ્લોર કરીશું. તો તમે અમારા વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. પહેલી વાર જોવો છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, તો તમને આ બધા વિડીયો જોવા મળશે. હવે તમને હું કહી દઉં કે આ ટૂર પેકેજમાં અમને એક મેમ્બરના 35,000 ટિકિટ, એર ટિકિટ સાથે ચાર્જ લાગ્યો હતો. અને અમારા સાથે મેનેજર સુશીલભાઈ અને સમીરભાઈ બે ખૂબ અમારું ધ્યાન બધાનું રાખ્યું હતું, સિનિયર સિટીઝનનું. તો અને બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર બધું આમાં ઇન્ક્લુડ હતું. તો તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કહેજો. હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપવા જઈ રહી છું. સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.